أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Devam etamiz. Namoz bo'yicha darslar. Muhammad sallallohu aytdi, qiyomat kunida eng birinchi Alloh taolo so'rar namozni. Namoz tuzuk bo'lsa, boshqa amallarda tuzuk bo'ladi. Namoz buzuq bo'lsa, boshqa amallarda buzuq bo'ladi. Butunlay bir namozga qora ekan. Agarda kishi namozga e'tibor bera, boshqa izgiliklarga da u e'tibor beracak. Ro'zaga, hojga, zakatga, atiyaniga, ya'ni butunlay bir namozga qora ekan. Namoz e'tiborli bo'lsa, boshqa amallarda shunday bo'lacak. Namozga kishi e'tibor bermasa, boshqa amallarga da kishi e'tibor bermaydi. Alloh taolo aytadi: "Va'mur ahlaka bis-solati wastabir 'alayha." Oilangga namoz o'qishga amr et, ham ona qarata sabr bo'l degan. Biz sendan rizq so'ramaymiz, o'zimiz seni rizqlantiramiz. Maqtovli oxirgi natija qiyomat kunida taqvolik uchun bo'lacak. Toha surasi 132-oyatda. Alloh taolo даже namoz o'qishga senga tugul, даже oilangga da namoz o'qishga amr etdi. Ni uchun shulay? Chunki namoz bor sening. Namoz ol yo'l tuta qo'ya jannatga. Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi, sen o'zingga narsani tilaysan diye, o'zingning din qardashga da shuni tila degan. Mana sen tilaysan jumoqa kiraga. Sen namoz o'qiysan. Oilang sening nega darajada? Masalan, oila degan oilada bor sening deb aytamiz. Masalan, yozam men deb, yozam bunday xotin deb. Uchinchisi bolalar. Bizning namozimiz ne darajada? Biz namoz kunida 5 taqir o'qiymizmi, yo'qmi birinchidan? Eng birinchi Alloh taolo aytadi, o'zingizni tamoq-o'tindan saqlag'ingiz, ya'ni o'zingizning oilalaringizni deydi. Yara sen namozga bosding, sening jamoating masalan namoz o'qiymi, yo'qmi? Sen bit ijmoqqa borasan. Sening xotining tamoqqa bora. Bu dunyo ishini biz turishamiz. Bolalarga endi kvartira olib beramiz. Mashinada olib beramiz, Qozonda kvartira bo'lsin, baraklarda jibaramiz. Bu bek yaxshi. Nishab mana shu ishni biz qayg'urmaymiz o'zimizning bolalar uchun. Biz namoz o'qiymiz ekan, bolalar nishab o'qimay. Xotin nishab namoz o'qimay. Bizning ustimizda ularni indov. To есть indov deganda majburlav tugul. Da bolalarni 7 yoshdan 10 yoshga qadar namozga o'rgatib deyishli. Eng birinchi bolalarni namozga o'rgatuv bo'yicha ответственный ota kishisi. Onlar ona kishisi. Agarda ota o'zining bolalarga e'tibor bermaykan, u namoz o'qimaykan, qiyomat kunida Alloh boshida javob tutasi bo'ladi. Şuşa bolalar ani yana kelir, birinchi ati yana kelir. O'zing namoz o'qini nishab bizni o'rgatmani deb aytar. O'zing ijmoqqa kirasin, bizni nishab ijmoqqa tortmani deb aytar. Namunda qiyomat kunida bizning so'nggi sudba rishat etiladi. Agarda biz o'zimizning oilalarimiz ishida qayg'urmasak, u vaqtda ular qo'ya ketamikan o'lgandan so'ng. Yüzeyli biz o'zimizning oila bilan birga ijmoqda jilishib birga o'tirasimiz kelmay. Mana niqota tirishga kerak shusha. Birinchi o'zimizning namozga e'tibor etib, ondari xotinni, bolalarni, erni dinga indov bo'yicha. Bolalarni namozga, ro'zaga nechik o'rgatasi? 7 yoshdan 10 yoshga qadar. Masalan, ro'za tutib bo'yicha. Masalan, 7 yosh to'ldi ekan,
Мәсәлән, өйрәтәсең уразаны ничек тотырга. Ничек тотырга, мәсәлән, 7 яшьлек бала. Бит хәтле хәтя тотсын. Ну, 1-2 көн, 3 көн әзрәк тотып карасын шулай. 8 яшь тулгач, атнага бер тотала уже полностью. 9 яшь тулгач инде көн аралаш или 2 көн, мәсәлән, 1 көн тота, 2 көн тотмый, мәсәлән, шулай. 10 яшь тулгач, мәсәлән, ул вакытта уже, мәсәлән, күбрәк тотала уже уразаны. 11 яшь тулгач, 12 яшь тулгач и так далее. Но балага 13, 14, 15 яшь тулгач, мәсәлән, бу с полового созревания инде. Бала намаз укымаса, һәм ураза тотмаса, аны өчен гөнаһ языла инде. Ягъни кызларның инде месячные кайчан башлана, ул вакытта ул совершеннолетний санала. Әгәр дә ул намаз укымый, ураза тотмый икән, аңар гөнаһ язылып бара. Кем иң беренче ответственный? Әти ответственный. Әтигә дә гөнаһ язылып бара шушы баласы өчен инде. И поэтому без намазга бик каты нык игътибар бирергә тиеш үзебез өчен һәм балалар өчен инде. Ул беренчедән. Хәзер без менә монда намаз укыйбыз. Бар фарыз намазлар. Бар сөннәт намазлар. Бар нафил намазлар. Фарыз алар 17 рәкәгать көненә килеп чыга. Сөннәт 12 рәкәгать көненә килеп чыга. Нафил инде ул по желанию. Самое главное шушы фарыз и минимум. Җомгага керер өчен, бу җәннәткә керер өчен минимум на шушы 17 рәкәгать, бу минимум. Нужно шушы минимумга хәтле менгезергә шушы намазны. Анда өстибез 12 рәкәгать. Мухаммад пәйгамбәр әйтте, кем тагын фарызлар белән бергә 12 рәкәгать укый ди, Аллаһ та шушы кешегә җомгакта йорт салып куя ди. Ягъни без җомгакта йортларны салалабыз. Беренчесе сөннәт намазлар укып, икенчесе мәчет салып. Мухаммад пәйгамбәр әйтте, кем бу дөньяда Аллаһның йортын сала ди, Аллаһ та аны җомгакта аңар йорт салып куя ди. Сөннәт буенча да нәкъ шулай ук. Йортлар анда зур. Аны стенасы дип килә алтыннан, көмештән дип килә. Штукатуркасы аны мускус, миск дип килә. 2000 елда аны урап чыга алмаячаксың дигән шундый Аллаһ та зур йортлар бирә җәннәттә иншаллаһ. Инде хәзер Рамазаны килеп җитте безнең. Кеше тырыша изгелек кылырга. Кем намаз укымый, ураза тота мәсәлән, әйтәбез, ураза тота. Ифтарлар үткәрә. Намаз укый да намаз укымаучылар да бар. Мәсәлән, алабыз кем намаз укымый. Да ул ураза тота, ифтар үткәрә. Ифтарлар үткәрә мәсәлән. Но ул юл тота, әле юл тота. Әле ул җәннәт дип аңар гарантия юк. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кем 5 вакыт намазны кыямәт көне алып килә ди, Аллаһ та вәгъдә кыла ди, шушы көнне җомгага кертергә ди. Кем 5 вакытны алып килми, вәгъдә кылмый. Тели тамакка кертә, тели җомгага кертә ди. И шушы кеше юл тота, әле ул минимумга. Минимум. То есть койда фарыз намазга. То есть ураза тотып, ифтарлар үткәреп, это не означает, что әле ул җомгага керә дигән сүз. Ул әле минимумга юл тота. Да ул шул ураза тотып, ифтарлар үткәреп, пускай постепенно намазга бассын. Бу әйтелми, ураза кабул булмый, аны ифтары кабул булмый. Иншаллах кабул булыр. Но намазсыз куркыныч әйбер. Ураза тота икән, ифтарлар үткәрә икән, постепенно намазга бассын. И хәзер безнең намазыбыз нинди дәрәҗәдә? Хушух дип атала. Намазның хушугы бар. Иштәлеге. Намазның иштәлеге. Без намазга килдек, намазлыкка алып килдек тәнне. Без бүгеләбез, сәҗдәләр кылабыз. Но безнең иштәлеге бар.
Namazның iştəliginin мәгънәсе Allah белән элемтәгә керү. Намаз укыганда без самом деле Аллаһ белән элемтәгә керәбезме, или юкмы? Или безнең уебыз әллә кая йөриме? Менә монда башлана атака. Мысленная атака башлана. Без намазга бастык, намазга. Мухаммад пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, азан әйткәч ди, шайтан кача ди. Артан һава чыгарып ди. Анда тех пор койда азан ишетелми. Аннары кире килә ди. Камат әйткәндә тагын кача ди. Аннары тагын кире килә ди. И намаз укыгач ул күңел белән арасына баса. Шушы шайтанның исеме Аның исеме Ханзаб. Һәрбер кешегә ул килә шушы шайтан. И предлагать итә мысли. Ул просто мысли предлагать кына итә. Ә шушы мысли, шушы уйларны без дальше үзебез развивать итеп китәбез. И онытабыз, что без Аллаһ белән сөйләшәбез. Онытабыз, что без намазда. И без автоматика киләнгән теге без как физкультура ясыйбыз гына, ә намазның мәгънәсе аның iştəliги менә бу. Аллаһ белән элемтәгә керү. Аллаһ белән сөйләшү. И менә монда шайтан вәсвәсә кыла башлый икән ди. Әгъуду биллаһи минәш шайтанир раҗим дип, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте. Сулыкат булай әйтегез ди. Но бер намазда бер тапкыр, күбрәк түгел. И монда постоянно нужно үзеңне контрольдә тотарга, үзеңнең уйларыңны. Намаз укыйсың, син Аллаһ белән сөйләшәсең, раз монда уй кертә икән сиңа шайтан. Юк, син раз теге тормоз куясың, уй кертмисең, Аллаһ белән сөйләшәсең. Тагын кертә. Бу яктан килә, бу яктан, тый яктан килә, ул бөтен җирдән килә. Но ул вакытта уяу булырга кирәк. Намаз укыганда безне намаз өйрәтә үзебезне уяуда тотарга, үзебезнең мысльларны, Аллаһ белән сөйләшүдә. Әгәр дә безнең шушы хушух 50%-ка хотя бы җиткезсәк, 50%. Аллаһ белән ант итәм, что сезнең намаздан чыгасы килмәячәк. Намазда кеше рәхәтлек табачак. Моңа мисал Мухаммад пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм Билалгә әйткән, әйдә Билал азан әйтәле, намазда ял итәгәлә дип. Без намаздан ял итәбез, ул намазда ял иткән. Мухаммад пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм төн буе намаз укыган, аяклары шешкән. Төн буе укып, аңар әйткәндә нишәп син үзеңне шулай интектерәсең дип. Сине бит Аллаһ Тәгалә гафу итте ди. Мухаммад пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм дип әйтте. Неужели я не должен быть Аллаһ Тәгаләгә шөкр итүче дип. Ул шөкр иткән намаз укып. Ул намазда ләззәт тапкан, намазда рәхәтлек тапкан. Ул дөньяның мәшәкатеннән намазда ял иткән. Менә шушы хушуклыкны нужно стараться, шушы хотя бы әзрәк булса да дотянуть хотя бы күпмедер процент булса да инде. 100%-ка китергә бик авыр. Иң авыры намазның эчтәлеге. Тахаратта алып була, намазның вакытында укып була, мәчеткә дә килеп намаз укып була. Но иң авыры намазның эчендә шайтан белән монда көрәшү инде. Әгәр дә шулай итеп безнең тырышсак, намазның безнең хушугыбыз артачак. И менә бу намазның хушуклыгы безгә нәрсәгә тәэсир итәчәк? Тақвалыкка. Тақвалык ул Аллаһ Тәгаләдән курку хисе. Гунахлардан саклану, Аллаһтан курку. А тақвалык нәрсәгә алып килә? Ахлак. Кешенең ахлагы яхшырак. Иманның калибы бар, калиб. Калиб ул күңел. Күңеле нур белән тула. Күңеле нур белән тула. Ә күңеле нур белән тулгач, аны йөзендә ул чагыла. Йөзендә чагыла. Кешенең йөзеннән нур чыгачак. Нур немецкий в виду бу күчермә мәгънә инде. Теге моның йөзе приятный булачак кешеләргә. Все зависит на шушы намазның хушуклыгыннан. Чем күбрәк без Аллаһ белән элемтә аны тутырабыз, тем безнең күңелебез аны белән тулып,
Кешеләр белән мөгамәлә моның әхлагы яхшырачак иншаллах. Менә нужно именно эчтәлеген нык каты тырышырга монда. Шул белән булды. Субханак ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта,